Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Muhammad Mansoor, Principal Markaz Huda, First Grade College, Umrah 2. So alhamdulillah we are back after a long vacation. So we have suffered a lot. So not only education but all the field. So we have suffered a lot during that time. Alhamdulillah now we are back. So as per that government circular and university circular, so we have started online classes for seniors from 1st September onwards, and for the juniors we are going to start class from Monday onwards, 7th onwards. So before going to start at classes, just I will give a small orientation video. So I will send that small orientation video to all the freshers. So now I would like to welcome all the parents and all the freshers for the orientation video. So first, this time, that means, so very first month we have to conduct class through online only, as per the university circular. Online in the sense, so we are already created one group, YouTube channel. So we are uploading all the classes daily basis. And already we have prepared timetable, so daily 4 hours, so that we will send you on Monday. As per the timetable, we are uploading the classes, especially for practical classes. We need to go through videos because we have to use blackboards, and theory classes. So we may send OIS clip also. So overall, so online classes are very important because so very next month, October, in the month of October 2nd week, there will be a first internal assessment examination will be there. So that's why that all newcomers, new entries, you should learn that first month class through online. So before going to that academic calendar, so just I will brief about that overall structure of semester scheme. So already people had 12 years of education, and here in degree level there will be a semester scheme. So earlier credit based semester scheme was there, but from last year onwards, that Mangalore University they were implemented choice based credit system. Choice based credit system, CBCS. And as per the CBS, there will be 2 semester exams in a year. So the courses BA or BCom, both the courses, the duration is 3 years. To complete your BA or BCom, you should write 6 semester examinations. An academic calendar, this year academic calendar, that means 2021 academic calendar, that was already begun on September 1st. So already 1 week got over. So our seniors, they were in online class from September 1 onwards. September 1 ರಿಂದ 3rd semester students ಗಳಿಗೆ BA ಮತ್ತು BCom students ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ 1 ವೀಕ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 2021 academic calendar that was begun from September 1 till December 23. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. Some of the parents they have some doubt about duration of that academic calendar. So as per the semester scheme, there will be a 4-month class. So that's why our academic or 2021 academic that was started on September 1st, and that will be wind up by December 23rd. We are getting clear 4 months class: September, October, November, and December. And December 23 will be the last working day. After that 1 week there will be a
study leave is there. January 1st, first internal exams will begin. So that 1 month, full of 1 month. So exams, semester exam will be conducted. So after semester exam, after January month, February, so there will be a commencement of second semester examinations. Second semester classes. Then February, March, April, May. So in the end of May, so second semester will be going to wind up, and a week-long study will be there. So after that, very next month, June month, there will be a second semester examinations. So that's why we are getting clean 4 months plus 4 months. That means total 8 months class. 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4 + 4 ಒಟ್ಟು 8 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಾನು ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲೀನ್ 8 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ವೆಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಸ್ಟಡಿ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ 2 courses, BA and BCom. So both are 3-year courses and you have to write 6 semesters. 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು 7ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 7ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯ. ಶುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ till first internal assessment examination. That first internal assessment examination that will be commence on second week of October. Second week of October ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದಾಗಿ ನೇರ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ BA 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 3 ವರ್ಷ, BCom 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 3 ವರ್ಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 groups under CBCS scheme. So that was introduced by the Mangalore University from last academic year onwards. Last academic year introduce ಮಾಡಿರುವುದು. So there will be 4 groups. So you have to study that 4 groups. So first group, here some core papers are there. ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮೊದಲ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. So for example in commerce, commerce means BCom, quantitative techniques, accountancy, strategic management, business economics. So these are the examples for that core paper. And that paper 84 external and 24 internal, total 100. And in BA history, economics, political science 84 external, 24 internal, total 100. And some of the papers in BCom, which is 124 external, 34 internal. For example, accountancy is 150 paper, 120 external, 30 internal. Next group second, there will be elective paper. So BA and BCom students, other than their core paper, they have to elect one elective paper as per choice based semester scheme or credit system. Choice based credit system ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇದು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 40 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, 10 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್, ಒಟ್ಟು 50 ಪೇಪರ್. ಸೊ ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ BComಗೆ, BAಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಥರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ 84
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ 24 ಇಂಟರ್ನಲ್ 80 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 20 ಆಂತರಿಕ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಬಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 4 ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಥರ 4 ಪೇಪರ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 50 ಮಾರ್ಕ್, 40 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ 10 ಇಂಟರ್ನಲ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ಸ್ 80 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ 20 ಇಂಟರ್ನಲ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ 150 ಇವಿಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ECCC ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Under Commerce Association, we are conducting various programs. For example, cooking without fire, drawing competition, college competition. So various competition we may conduct. So all should participate in the competition, and we will award 50 marks each semester. And in BA, so we are making different groups or different associations. For example, Fine Arts Association. Under that again we are conducting same cooking without fire, or we may conduct essay competitions, or drawing competition, speech competitions. So then you should participate, all should participate, then you will get 50 marks for each semester. So ECCC ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಠ್ಯದ ಒಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ IA exams. It's very important one, internal assessment examinations. So here in degree scheme or semester scheme, it's a very important. So in every semester we are conducting 2 IA exams. So already I had informed. So in academic calendar, present academic calendar, so we already got the timetable for IA or that timetable for IA exam. The first IA exam will be conducting on October 2nd week, and second IA exam will be conducting on November 2nd week. So that's why I am telling that importance of online class. First IA exam ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು IA ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ IA ಅಲ್ಲಿ 50ರಲ್ಲಿ 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ IA ಕೂಡ 50 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಆಯಿತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಸಿಗ್ತದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 20ರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ IA ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 50ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 5ಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 5ರಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 5ರಲ್ಲಿ 4 ಆಗ್ತದೆ. 50ರಲ್ಲಿ 40 ಹೇಳಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕೆ 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ 8 ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ 8 ಇಲ್ಲಿ 20ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 20ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 8 ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಯಿತು. Next we are going to that attendance and assignments. So if you are regular to the classes, so that means as per that university circular and university order, all should minimum or maintain minimum 75% of attendance in each semester. ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 75% ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 75% ಹಾಜರಾತಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ 75% ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ 5
ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 75%. ಸೊ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು if any students his attendance is below 75, he has to pay the fine and is allowed to write the examination. But below 60 he is not supposed to write the examination. But this year onwards that university removed that fine paying schemes. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ. 75 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 75ಕ್ಕಿಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ 75% ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಿನ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 75% ಬಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 18. ಆಗ 20ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಯಿತು? 18 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. 20ರಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಂದ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ or credit based semester system. So this is about assignment and attendance. So brief ಆಗಿ ನಾನು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಮಂಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಲ್ಲ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಿಪಡಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.